میرے اپنے مولوی بھی اللہ کی قسم قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے، ناراض نہیں ہو ساتھی، ناراض نہ ہو ساتھی، قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے آسٹریلیا اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ برطانیہ کی ٹکٹیں قادیانیوں کے ٹکٹوں پر جا رہے، اس مولوی سے کہہ دو غلام احمد قادیانی ملعون ملعون اور لعین پر لعنت ہو، یہ کہلوا دو، مولوی منظور آپ کو لاکھ روپے انعام دے گا۔ میں غریب آدمی، میں ملک ریاض تھوڑی ہوں، لاکھ روپے ادھر ادھر سے چندہ کر کے مشکل سے آپ کو دے دوں گا۔ صرف میں مولویوں کے نام بتاؤں گا، یہ سنی دیوبندی جو اپنے آپ کو کہنے والے، غلام قادیانی پر آپ جتنے بھی لعنت بھیجیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ سب کو لعنت، سب کو کروڑوں لعنت، سب کو کروڑوں لعنت۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ ہلو، ہاں جی، ہاں جی، ارشاد غازی بول رہے ہیں مفتی؟ جی مفتی ارشاد غازی بول رہے ہیں، فرمائے۔ تحویلی ضلع مظفر نگر۔ جی 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 ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ گروپ میں بات کر رہے تھے، میں نے گروپ سے نمبر لیا آپ کا ہی۔ جی جی ہاں، تو گروپ میں وہ آپ سے معلوم کر رہے تھے کہ قادیانی کے بارے میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، آپ میں کیا جنگ تھی ایسی؟ وہ جی، کچھ قادیانیوں کے بارے میں چل رہی تھی بات چیت۔ اچھا اچھا، کیا بات تھی؟ بس وہ یوں کہہ رہے تھے کہ تمہارے اشرف علی تھانوی نے اور قاسم نانوتوی نے قادیانیوں کو کبھی کافر نہیں کہا۔ جی، کون کہتا ہے کہانی؟ تو آپ قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ قادیانی کو ہم سور مانتے ہیں، سور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جی، مسلمان مانتے ہیں کافر مانتے ہیں؟ کافر مانتے ہیں بھائی۔ کافر مانتے ہو تو وہ آپ سے حوالہ مانگ رہے تھے، تو حوالہ دے دیتے، کیا بات تھی؟ کہا تو ارے بھائی، حوالے والی بات نہیں تھی، حوالہ تو مل جاتا، بہت ساری کتابوں کے دلائل مل جاتے اسے۔ اس کی میں لینگویج پرکھ رہا تھا، بہت کئی مطلب جب سے میں گروپ میں ایڈ ہوا تھا، جب سے کافر دیوبندی کا، میں اسی کے بھاشا میں بات کر رہا تھا میں اس سے۔ اچھا اچھا، تو اب آپ تو قادیانی کو کافر مانتے ہیں؟ بالکل بھائی، اچھا، جو قادیانی کو مسلمان مانے تو اسے کیا مانو گے پھر؟ وہ بھی کافر ہے جو اس کی استفادہ کرے گا۔ جو اسے کافر کو مسلمان مانے تو وہ بھی کافر ہے، بالکل ہے نہیں؟ ہاں، تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، رئیس قادیان، یہ لکھنے والے ہیں تمہارے مولانا زکریا۔ بالکل بھائی، کافر ہے وہ شخص جو قادیانی کی اتباع کرتا ہے، اس کی ابتدا کرتا ہے۔ اب سن تو لو ارشاد غازی صاحب، ذرا سنو تو مفتی صاحب، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رئیس قادیان، یہ لکھنے والے ہیں تمہارے مولانا زکریا شیخ الحدیث جی جی سہارنپور۔ جی جی یہ اس میں لکھ رہے ہیں، یہ تمہارے قطب عالم جو تھے رشید احمد گنگوئی صاحب، وہ لکھ رہے ہیں اس میں اپنی بات کہ یہ بندہ جیسا اس بزرگ مرزا صاحب کو کافر فاسق نہیں کہتا، اس کو مجدد ولی بھی نہیں کہتا، صالح مسلمان سمجھتا ہوں، اور اگر کوئی پوچھے تو ان کے ان کلمات کی تعویل مناسب سمجھتا ہوں، اور خود اس سے اعراض و سکوت ہے، فقط و سلام رشید احمد گنگوئی۔ یہ تو مسلمان ماننا ہے تمہارے گنگوئی صاحب۔ یہ کتاب کا میرے سے شروع کا فرنٹ بھیج دینا، شروع کا پیج، اور پورا بھیج دوں گا، آپ یہ پڑھ پورے رہے بھیج ہیں دوں گا، ہاں پورے بھیجوں گا۔ سنیے، دوسری کتاب اور سناتا ہوں میں تمہیں، دوسری اور سناتا ہوں میں، دوسری بھی سناتا ہوں ایک اور۔ آپ کو ابھی میرے خیال سے اپنے گھر کے کتابوں کا معلومات نہیں ہے، تبھی آپ ایسی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہوتی تو آپ ضرور حوالہ دیتے، ایسی بات نہیں۔ تمہارے کسی اکابر نے بھی نہیں کہا کافر، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جی، تمہارے کسی اکابر نے کافر نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ لو ایک حوالہ اور بتاتا ہوں میں تمہیں، ہاں لو ایک حوالہ اور پڑھ کے سناتا ہوں میں تمہیں، اسے بھی آپ سمجھ لو، یہ بھی تمہارے پاس میں بھیج دوں گا۔ یہ نمبر واٹس ایپ ہے آپ کا؟ جی نمبر واٹس ایپ ہی ہے آپ کا یہ؟ ہاں جی، ہاں، نمبر اسی پہ نمبر میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، لو حوالہ سن لو۔ یہ بھی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سلوک و احسان، جی، اور یہ لکھنے والے ہیں تمہارے فقیہ الامت حضرت قدس سرہ مفتی محمود حسن صاحب، جنہیں تم شیخ الہند کہتے ہو، جنہیں شیخ الہند کہتے ہو۔ ہاں، تو یہ اس میں لکھ رہے ہیں صاحب کہ حالات زندگی کے مطابق بنانے کے لیے اور پوری زندگی کی روشنی میں اس کا صحیح محل تلاش کرنے کے لیے تعویل کی جاتی ہے۔ اول تو مسلمان سے نیک گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا اسلام خود اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، مگر جب
کہ وہ ارکان اسلام کو مکمل طور پر بجا لا رہا ہے اور غلط کاموں سے بچ رہا ہے تو یہ حسن زن اور بڑھ جاتا ہے. پھر جس قدر اس شخص میں احکام شرع پر پختگی آتی جاتی ہے اسی قدر اس کے ساتھ نیک گمان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی امر بظاہر خلاف شریعت اس سے صادر ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے یہ سب حالات بتاتے ہیں کہ وہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کہہ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا ایک شخص مکمل طور پر اتباع سنت کا خوگر ہے. اب سمجھیے بات، ایک شخص مکمل طور پر اتباع سنت کا خوگر ہے، پوری زندگی اس کی سنت کی نورانیت سے منور ہے، کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں، کوئی کام غلط نہیں کرتا. اگر وہ کہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ جو سنت کی پیروی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کیسے کٹ گیا فون؟ ہاں نیٹ ورک کی کمی سے کٹ گیا ہوگا، میں ملایا تھا ابھی. اچھا ہاں تو یہ دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر دوبارہ. اس میں یہ تمہارے محمود الحسن صاحب جی نے شیخ الہند کہا جاتا ہے نہیں؟ جی ہاں وہ لکھنے والے ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں آپ تمہیں خاصی بات سنا دیتا ہوں. اس میں لکھ رہے ہیں یہ مثلا ایک شخص مکمل طور پر اتباع سنت کا خوگر ہے، پوری زندگی اس کی سنت کی نورانیت سے منور ہے، کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں، کوئی کام غلط نہیں کرتا. اگر وہ کہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ جو سنت کی پیروی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، بلکہ اس کے قول کی تعویل کی جائے گی. کہا جائے گا کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کا خادم ہوں، نبی کا پیرو ہوں، نبی کا اتباع کرنے والا ہوں. یہ تمہارے مولانا کہہ رہے ہیں صاحب، یہ جو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، تو یہ اس کی جو ہے تعویلیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو جو نبی کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کی تعویل کی جائے گی حضرت؟ بالکل نہیں کی جائے گی. نہیں کی جائے گی. نہیں. اب تو سنیے، یہ بھی کافر ہو گئے. اب سنیے ایک حوالہ اور پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. یہ میرے ہاتھ میں جو کافر کو مسلمان مانے، آپ نے تو ابھی کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو مسلمان مانے وہ کافر. بھائی ایک بات تو بتا دو، آپ کی نظروں میں جو اس طرح کی تردید کر رہے ہیں اور تحریف ہو رہی ہوگی کتابوں میں، اور آپ کے سامنے یہ حوالے کے ساتھ میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب تم کافر کہہ دو گے بغیر اس کی جانکاری کے بغیر. سنیے ارشاد غازی صاحب، اگر یہ تحریف ہے تو آپ اس پہ رکاوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پکڑ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہو رہی ہوئی یہ تحریف نہیں ہے. تمہارے گھر کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے. بالکل بھیجوں گا، بالکل بھیجوں گا، میں بالکل بھیجوں گا، وعدہ کر رہا ہوں آپ کے پاس بھیجوں گا. سنو یہ کتاب ہے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری. سنیے ایک بات تو بتا دو، ہندوستان میں مسلمان ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی. علماء دیوبند نے جو قربانیاں دی ہے انگریزی دور میں، سولی پہ لٹک لیا، پھندا چھوم لیا. اچھا ٹھیک ہے، پڑھیے ایک حوالہ ذرا. ایک حوالہ پڑھو. چلیے ایک حوالہ پڑھ دو. کون سا حوالہ؟ وہ تمہارے پاس سولیاں چڑھے ہیں اور سولی پہ لٹکے. پڑھو ایک حوالہ. میں ابھی پوری کتاب بھیجوں گا آپ کے پاس میں. آپ میں نے پڑھ کے سنا دو مجھے. ارے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی، اس میں ریکارڈ ہو جائے گی، عوام سن لے گی. علماء دیوبند کون ہے اور کیا ہے، وہ کتاب بھیجوں گا میں آپ کے پاس میں، اس کا سنو اب میری بات سنو. ابھی ہوگی بات. اب یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری. لکھنے والے ہیں تمہارے مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی، جانتے ہو انہیں؟ جی. یہ اس میں لکھ رہے ہیں ان کو خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ میں تمہاری تمام دعائیں قبول کروں گا سوا ان دعاؤں کے جو تمہارے شرکت داروں کے بارے میں ہوں. حضرت نے مرزا صاحب کو اسی الہام اور وعدے کا حوالہ دے کر افضل گڑھ سے خط لکھا، جس میں لکھا تھا، تحریر فرمایا کہ میری آپ سے کسی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے، اس لیے آپ میری ہدایت اور شرح صدر کے لیے دعا کریں. وہاں سے مولوی عبد الکریم صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا جواب آیا کہ تمہارا خط پہنچا، تمہارے لیے خوب دعا کرائی گئی، تم کبھی کبھی اس کی یاد دہانی کر دیا کرو. حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں ایک پیسے کا کارڈ تھا، میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک کارڈ دعا کی درخواست کا ڈال دیتا تھا. ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے ایک دفعہ مرزائیوں کی کتابیں منگوائی تھی اس غرض سے کہ ان کی تردید کریں گے. میں نے بھی دیکھی، قلب پر اتنا اثر ہوا کہ اس طرح میلان ہو گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ سچے ہیں قادیانی. تو تمہارے تو اکابر نے کسی نے بھی کافر نہیں کہا یار، ان مسلمان ماننے ہیں اور سچے ماننے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ صاحب کافر کہا. تو ایسے زبان درائی تھوڑی کام چلتا ہے یار. ارشاد غازی صاحب تو ماننے کو تیار ہونی بھائی، آپ لوگ جو ہیں. سنیے، اب آپ نے جو ہے یہ فتویٰ لگایا ہے کہ ابھی جو کافر کو مسلمان مانے وہ خود کافر ہے، تو آپ کے فتوے سے یہ کافر ہوں گے. میں آپ کے پاس حوالے بھیجوں گا، اگر آپ واقعی میں سچے ہیں تو آپ انہیں کافر مانیں گے. آپ نے اس پہ تو مان لیا. آپ کے پاس کیا؟ اب چلیے یہ تو ہوگا ہماری بات پوری. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ
चलो बोलिए, आप बोलिए, बोलो आप बोलो। और मैं आपके पास में किताब भेजूंगा, उलमाए देवबंद कौन है और क्या कुर्बानियां दी है इन्होंने। चलो इसी पे बात कर लो फिर। अच्छा इसी पे बात कर लो। चलो उलमाए देवबंद की जो अंग्रेजों से उन्होंने कुर्बानियां दी, इसी पे बात कर लो। मेरे भाई ये देखिए काम जो है आप लोगों ने जो छेड़ रखा है बहस मुबाहिसे का, मेरे पास में इतना टाइम तो है नहीं, ताकि मैं आपके पास में किताब डाल दूंगा, आप उसका मुताला कीजिएगा, आपको पता लगेगा। नहीं, मेरे पास मत डालियो किताब, मेरे पास किताब मत डालियो। मैं तुम्हें खुद ही एक हवाला पढ़कर तुम्हारे घर के सुना देता हूँ। तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब, तुम्हारी ये किताब है मकाले में तो सतरैन, इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजों की तरफ से 600 रुपए महीना तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब को मिलते थे, महाना मिलते थे। किस बात के मिलते थे 600 रुपए महीना? जब तुम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। हाँ, किस बात के मिल रहे थे? मौलाना मिलते थे 600 रुपए महीना। साहब जेल के अंदर कैदो बंद रहे, बहुत सारी सौबतें बर्दाश्त की अंग्रेजी शासन के में, ठीक है। अब इसको भी इनकार कर देंगे आप? ना, बिल्कुल इनकार करेंगे। तुम जुबानी खर्च कर रहे हो ना, हमें लिखा हुआ दिखाओ। तुम तुम्हारी किताब में खुद लिखा हुआ कि तुम्हारे मौलाना कासिम नानोतवी के लड़के जो तो मोहम्मद अहमद, उन्हें शमसुल इल्मा का जो किताब दिया था वो अंग्रेजों ने दिया था, और 250 रुपए महीना उन्होंने अंग्रेजों से मिलते थे। तुम्हारे घर की किताबों साबित करेंगे यार हम, तुम्हारे घर की किताबों से, तुम्हारे घर की किताब दिखाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा किसने दिया था? किसी ने भी नहीं दिया। किसी ने दिया? हुसैन अहमद मदनी भूल गए? दिखाओ, कोई एक फतवा दिखा दो, 1 लाख रुपए नाम के दूंगा। हुसैन अहमद मदनी का तुम फतवा दिखा दो अंग्रेजों के खिलाफ। तुम्हारे इस्माइल देहलवी ने बल्कि ये फतवा दिया था, और किसी ने पूछा था तो कि अंग्रेजों से जिहाद करना कैसा, बोले नहीं, इंग्लिश से जिहाद करना अच्छा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए बेहतर है। तुम्हारे घर के इतने हैं, अगर तुम मुझसे बात करो, तैयारी कर लो। सुनो तैयारी कर लो, मैं 3 दिन के बाद फोन करता हूँ तुम्हें। जी भाई मेरी बात सुनो, मैं इतनी मगज तो मार था नहीं, मैं आपके पास में उलमाए देवबंद वाली किताब भेजूंगा। तुम्हें मालूमात नहीं है, इसका मतलब ये फिर आपको मालूमात नहीं है, आपको मालूमात नहीं है। अगर आप अंग्रेजों की बात कर रहे हो, इस पर बात करना चाह रहे हो, तो मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। लगा हुआ था, सुनो मेरी भाई इरशाद गाजी साहब मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए 1 मिनट, आप बोल लेना फिर। अगर आपको इसी पे बात करनी है, मुझसे बहस मुबाहिसा करना है, तो बहस मुबाहिसा होता है सुबूत के साथ में, एक दावा होता है, दावे के साथ में दलील देनी पड़ती है, ठीक है नहीं? अगर तुम इसी पे बात करना चाह रहे हो तो तुम्हारे घर से मैं साबित करूंगा कि तुम्हारे जितने भी अकाबिरीन थे ये सब अंग्रेजों के दलाल थे, सबको अंग्रेजों से पैसा मिलता है। तुम्हारे घर की किताबों से साबित करूंगा। और अंग्रेजों का, हाँ शमशी थे, सब अंग्रेजों को जमाया इन्होंने, तुम्हारे अकाबिरों ने। यहाँ हिंदुस्तान नगर की अकाबिर क्या थे? कुछ भी नहीं ना। हमारे आला हजरत फाजिल बरेलवी तो अंग्रेजों के जमाने में थे ही नहीं। अंग्रेजों के जमाने में तो असल में तुम्हारे इस्माइल देहलवी थे, उनके जमाने में अंग्रेज आए थे यहाँ। जी सुनो, आप लोग इनसे इतना बेर को खाते हैं। किनसे? उलमाए देवबंद से। तुम एक बात बताओ, अच्छा काफिर को काफिर मानना, मोमिन को मोमिन मानना जरूरत दीन से है कि नहीं है? एक बात तो बता दो, पूरे उलमाए देवबंद का पूरी दुनिया में डंका है। काय का डंका? आप इस बात को, काय का डंका? अरे भाई आप बरेली में पढ़े, सिर्फ बरेली में ही कह लो, कुएं में पढ़े आप। तुम मुजफ्फरनगर में पढ़े हो ना, तो वही डंका बजा रहे हो। तुम मुझे ये बताओ कि मुसलमान को मुसलमान मानना और काफिर को काफिर मानना जरूरत दीन से है कि नहीं है? मुसलमान को काफिर कहना किसने बतलाया आपको, ये तो बता दो। अगर मुसलमान को काफिर कह रहा है और वो जिसे कह रहा है वो काफिर नहीं, तो कुफर कहने वाले की तरफ पलटेगा। आप लोग जो है अलग अलग तावीलें निकालोगे। नहीं, तावीलें नहीं निकाल रहे हम। तो मुझे ये बात बताओ कि काफिर को काफिर मानना। अरे मेरे भाई सुन तो लो, तुम तो यार बीच में बोले जा रहे हो, मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम मेरी नहीं सुनते। तो मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो इरशाद गाजी साहब कि काफिर को काफिर मानना, मुसलमान को मुसलमान मानना जरूरत दीन से है कि नहीं है? बताओ तुम। मुझे ये बतलाओ, इसका जवाब नहीं दोगे? मेरे बहुत सारे साथी है, बरेली साथी, ये हमारे मदरसों में भी पढ़ते हैं, इल्म हासिल भी करने आते हैं। है भाई? कहाँ? आपके यहाँ मदरसे नहीं है क्या? कहाँ आते हैं? अरे पूछो कहाँ नहीं, कहाँ दिखाओ। मेरे साथ 6-7 लड़के पढ़े। जो तुम्हारे साथ दारुल उलूम देवबंद में देवबंदी मदरसे में पढ़ लिया, वो बरेलवी नहीं है? क्या भाई? बरेलवी नहीं है वो बरेलवी नहीं है वे? ना, बरेलवी तो तुम्हारा शोभा भी नहीं। हमारे साथ में पढ़ते हो कुरान हदीस। ना, अब तुम्हारी जुबानी जमा खर्ची का काम थोड़ी बगावत करते हो तुम अभी तक जितने भी बोल रहे हो सब जुबानी जमा खर्ची करिए। तुम एक सबूत नहीं दिखा सकते, किसी मौजूद पर तुम टिक के बात नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के दलाल कौन थे, इस पर तुम मुझसे गुफ्तगू करो। तैयारी कर लो मेरे भाई, तैयारी की बात नहीं, मैं किताब डालूंगा। इस्माइल को जो तुमने शहीद लिखा है, तो इसे शहीद कैसे हुआ था ये साबित कर दो। चलो मेरी बात तो सुनो। हाँ, आप लोग जब मेरी किताब का मुताला करोगे, आप लोग राहयाब हो जाएंगे। आपकी खुद किताब है? इस रास्ते पे है। आपकी खुद है किसी लिखी हुई किताब? मेरी खुद की किताब नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे देवबंद की और कुरान और हदीस की रोशनी में, दलाइल में। अच्छा, ठीक है। किस मौजू पर डालोगे? मैं पूरा का पूरा चैप्टर डालूंगा जो आपने किस मौजू पर बातें कही है। अंग्रेजों पर? वो चाहे
अंग्रेजों पर देख लीजिएगा, चाहे मसलक के तो ऊपर मजा देख लीजिएगा, इरशाद किसी भी गाजी मसलक साहब, के ऊपर। इरशाद जी। गाजी साहब, मजा जब आएगा जबकि आप अपना चैप्टर अपने पास रखें और मैं आपकी तरफ मैं भी बात करूंगा इधर से, और मैं तुम्हारे घर के हवाले पेश करूंगा कि तुम्हारे जो थे जितने भी अकाबिर थे सब अंग्रेजों के दलाल थे, और तुम्हारे अकाबिरों को अच्छा। अंग्रेजों से पैसे मिलते थे। हाँ, तुम्हारे जो कासिम नानोतवी की जिनकी तुम बात कर रहे हो उनके लड़के थे मोहम्मद अहमद, उन्हें जो शमसुल उलमा का लक़ब मिला था ना, तुम्हारी किताब में है, खुतबाते हकीमुल इस्लाम, और लिखने वाले तुम्हारे तैयब कारी तैयब जो मोहतिम दारुल उलूम देवबंद के मोहतिम थे, उन्होंने लिखी वो एक किताब। बात तो बता दो, हमारी वो कह रहे हैं उसमें कि एक हाफिज मोहम्मद अहमद साहब को 250 रुपए अंग्रेजी सरकार से मिलते थे, और शमसुल उलमा का जो लक़ब मिला था वो भी उन्हीं से मिला था, अंग्रेजों से उन्होंने दिया था। और यहाँ तक बात है कि तुम्हारी जो दारुल उलूम देवबंद की जमीन है ना, ये भी अंग्रेजों की दी हुई है, ये भी तुम्हारे घर से साबित करूंगा तुम्हारी किताब से, और इसका रजिस्ट्रेशन भी साबित करूंगा। तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद जो मदरसा बना हुआ ना, इसका रजिस्ट्रेशन अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने कराया रजिस्ट्रेशन पूरे। हाँ हाँ कराया। हाँ, वो भी मैं साबित करूंगा, मैं ऐसे नहीं जमा खर्ची नहीं करूंगा, कहो तो तुम्हारे पास भेज दूं, बोलो। अंग्रेजों ये भी तुम्हारे घर, हाँ तुम्हारे घर की किताब से भेजूंगा कि ये जमीन भी अंग्रेजों ने दी थी। इसका मतलब उलमाए हक आप ही लोग हो इस दुनिया में। अरे यार देखो, तो मेरी बात सुनो, जबानी जमा खर्ची से तो काम नहीं चलता है। देखो, दावा वो होता है इस पर दलील दी जाए। अगर मैं तुम्हारे घर से दलील नहीं दूं, तुम्हारी किताब से साबित नहीं करूं कि ये दारुल उलूम देवबंद के लिए जमीन तुम्हारे अंग्रेजों ने दी थी, तुम्हारे घर की किताब से साबित करूंगा। हमारी किताबें पढ़ करके उनकी अलग अलग तावीलें निकाल करके आप तो लोग तुम निकालना उसकी तावील, अरे तुम निकालना तावील उसकी, और उसका रजिस्ट्रेशन जो अंग्रेजों ने कराया था, जो तुम्हें मतलब वो मिलता था, उसका वजीफा मिलता था अंग्रेजों से, वो भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। डालूंगा, आप उनका मैं वो भी दिखाऊंगा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे बात करो, मुझसे तो आप बात करो। आप ये साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे अकाबिरीन जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े थे, उन्होंने पैसे नहीं लिए थे अंग्रेजों से, ये दिखा दो तुम मुझे। और इस्माइल जो जिसे तुम शहीद लिखते हो किताबों पर, उसकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हो, उसे शहीद साबित कर दो। शहीद कैसे हुए थे वो, चलो ये बता दो, कैसे शहीद हुए थे वो, किसने मारा था उन्हें? वो तमाम चीजें बतला दी जाएगी मेरे भाई। कुछ भी नहीं बतला हुआ तुम, चलिए ठीक है, तुम कुछ नहीं बता। काफिर का फतवा कहाँ से लगाते हो? मुझे तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं भी तुम्हें जवाब, तुम्हारी बात में जवाब मिल जाएगा तुम्हें। तो मुझे ये बताओ कि काफिर को काफिर मानना, मुसलमान को मुसलमान मानना, मुझे ऐसा लगता है कुरान करीम की तफसीर और अहादीस को छोड़ करके तुम्हें ये सब बातें सिखाई जाती है। अच्छा, तो मुझे बात बताओ, क्या कुरान शरीफ की तफसीर लिखने वाला है, कुरान लिखने वाला है, कुरान का तर्जुमा लिखने वाला क्या मुसलमान है? मुसलमान मानोगे उसे? हाँ, कुरान करीम की तफसीर पढ़ी आपने? बोलो। कुरान करीम की तफसीर पढ़ी? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो तुम दे नहीं रहे, कहीं से कहीं भाग रहे हो। मैं तुमसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, सादी सी बात है मेरी, इसका जवाब दे दो मुझे तुम सिर्फ, कि मुसलमान को मुसलमान मानना, काफिर को, ये देखिए काट रहे बात को, फिर काट दी। अरे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, काफिर को काफिर मानना, मुसलमान को मुसलमान मानना जरूरत दीन से है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक बिल्कुल है। तो हम काफिर को काफिर कहते हैं, मुसलमान को काफिर नहीं कहते हैं। अगर हम मुसलमान को काफिर कहेंगे तो फिर हमारी तरफ पलटेगा। जो तुम्हारे चार अकाबिर हैं ना देवबंद के, वो चारों अकाबिर तुम्हारे काफिर हैं। सुनो सुनो, हाँ, किताब डाल देना और फिर मैं किताबें डालूंगा भी, ठीक है? ऐसे डालने से काम नहीं चलता। तुम बात करो मुझसे किसी मौजू पर भी, जो तुम्हारी मर्जी करे उस मौजू बात कर लो अकायद के, जब तुम्हारी मर्जी करे। तुम तो मुझसे बात करो, पर्सनल बात करते हैं ऐसी प्यार के साथ में। आप कहाँ पढ़े हो बताओ पहले? मैं तालिब इल्म हूँ, मैं सिर्फ मदरसे में जाता हूँ, सिर्फ उलमाए किराम की सोबत में बैठता हूँ। नहीं, कहाँ का तालिब इल्म है आप? मैं मुरादाबाद रहता हूँ। मुरादाबाद अमरोहा में? जी नहीं, मुरादाबाद अमरोहा। अमरोहा कौन से मदरसे में तालीम हासिल कर रहे? नहीं, मैं तो छोटे से मदरसे में यही गांव में जाता हूँ। और तो फिलहाल मैं मदरसा कौन से मसलक का है बताओ बस? अरे हम बरेलवी हूँ मैं यार, और कौन, मैं बता नहीं आपसे पहले कि मोहम्मद ताहिर रजा कादरी नाम है मेरा। अरे भाई आपका नाम कादरी है और बरेलवी है, आप मदरसा भी बरेलवी है क्या आपका? हाँ हाँ, बरेलवियों के है हमारा मदरसा। बरेलवी के इतने मदरसे नहीं है जितने सुन्नियों के है, मुसलमानों के। ठीक है, देवबंदियों के। और आप लोग क्या उससे क्या हो गया, उससे क्या साबित करना चाह रहे हो? उससे क्या साबित करना चाह रहे हो? सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं आप लोग। हमारे मदरसे में आकर के तालीम हासिल करते हैं और फिर हमारे खिलाफ बगावत करते हैं, गलत। हम तुम्हारे पीछे नमाज तक नहीं पढ़ते तो हम तुम्हारे मदरसे में तालीम हासिल कर लेंगे? हम तुम्हारे पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते तो हम तुम्हारे मदरसे में तालीम कैसे हासिल कर लेंगे? हमारे पीछे नमाज इसलिए नहीं पढ़ते, सुनो मेरी बात, क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा ईमान में कमी है। नहीं, हम तुम्हें मुसलमान नहीं मानते और तुम हमारे पीछे पढ़ लेते हो। तुम हमारे पीछे पढ़ लेते हो। मुसलमान नहीं मानते, गैर मुस्लिम को मुसलमान मानते हो? नहीं, तुम्हें नहीं मानते मुसलमान, हमें मुसलमान नहीं मानते। क्योंकि जो देवबंदी चार अकाबिर हैं जिन पर कुफर का फतवा उलमाए हरमैन शरीफैन ने लगाया है, उन्हें जो मुसलमान मानता है उसे मुसलमान नहीं मानते। क्या कहेंगे तुम? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह क्या कहेंगे? तुम एक तरफ तो रुक नहीं रहे कहीं। हमारे इमाम है, वो इमाम है हमारे इमाम है। हनफी हो आप? हाँ हाँ, हनफी हो आप? अगर हनफी होते इस तरह अकाबिर देवबंद को बुरा भला न कहते। क्यों? तुम्हारे अकाबिर देवबंद हनफी हैं? हनफी हैं तुम्हारे अकाबिर देवबंद? टोटल के टोटल हनफी है भाई, टोटल के हनफी हैं, टोटल के टोटल। हाँ। और जो कादियानी को मुसलमान कह रहा था वो हनफी कैसा हो गया?
कादियानी क्या कह रहा है, कादियानी काफिर है, खबीस। तो ये तो मुसलमान कह रहे हैं तुम्हारे काफिर, तो काफिर वो तुम्हारे फजल से नहीं तो मुसलमान कहाँ रहेगा ये? अब तुम काफिर कह रहे हो तो मतलब वो कोई भाई बात नहीं, हम काफिर कह रहे हैं काफिर को तो हमें किताबें सारी बुरा लग रहा है। किताबें मैं मेरे भेज रहा पास में भेजो, भेज रहा हूँ, जिनमें से तुम चलो आप ठीक है, देख करके चलो ठीक है। तो तावील निकाल ले। अरे यार लानत उसकी जिंदगी पे, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की भी लानत, उसके फरिश्तों की भी लानत। मैंने ये तो मैं झूठ भी बोले कर सकता हूँ, लानतुल्लाह अल काज़िबीन। हाँ तो फिर मैं तुम्हारे पास हवाला भेज रहा हूँ, उसमें क्या बात रह गई? मैं तुम्हारे पास हवाले भेजता हूँ। किताबें भेज दो। अरे मैं किताबें भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास हवाले भेजूंगा, मेरे भाई जो हवाले हैं मेरे पास वही भेजूंगा मैं, किताब के असल किताब के हवाले भेजूंगा मैं। हमारी बात कैसी कर किताबें रहे हो? पढ़ते हो, फिर अच्छा, हमारे आप कब बात करोगे? करते हो। नहीं, तुम्हारी किताबें हम किस लिए पढ़ते हैं? तुम्हारी किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि तुम्हारे कुफ्र ढूंढने के लिए, ताकि हम तक तुम्हारी बात पहुंचे। तुम मुसलमानों को धोखा देते हो, अपने आप को मुसलमान बताते हो, लेकिन इस्लाम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। भाई अपना ईमान बचा लो, कलीमा पढ़ लो। तुम 72 में से हो, जमहूरियत अपना लो। 73 में हम ही जन्नती हैं, सब तुम 72 जहन्नमी हो। तुम्हारे सबके अकाईद एक हैं, तुम हुए अहले हदीस हुए, शिया हुए, कादियानी हुए, जितने भी सब तुम्हारे अकाईद एक हैं। मसलक में उलझे हुए ना, ये हाँ। तो मार खा रहे मुसलमान। तो ये तो नबी का फरमान है, हम अपनी तरफ से थोड़ी करना है, ये तो नबी ने फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुबारक है, हदीस मुबारक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक ही जन्नती होगा। तो तुम तो जहन्नमी हो। फिर भाई जन्नत में जाने वाला हमारे होगा, अहले सुन्नत नहीं, वल जमात का, ठीक है। काफिर कैसे रहेगा जन्नत में? तो मरने के बाद पता तुम लगेगा, इंतजार तुम अहले सुन्नत जमात हो ही नहीं, तुम तो कादियानी हो। तुम कादियानी को मुसलमान कह रहे हो? तुम ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का इनकार करते हो, तुम कैसे मुसलमान हो? क्यों साहब भाग गए क्या? भाग गए दिखे साहब, इरशाद गजाली भाग गए। इरशाद गजाली से जवाब नहीं दी जा रही है, भाग गए नदीम भाई। इरशाद गजाली चले गए, फंस गए पूरे आज ही।